जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 15मो श्लोक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगना 15मा श्लोकमां આપણે જોયું કે તે પરમાત્મા દરેક પ્રાણીઓની અંદર સ્થિત છે, દરેક બહિ ચ અંતઃ બહાર અને અંદર રહેલા છે। આ ઉપરાંત ભૂતાનામ અચરમ ચર દરેક ચર અને અચર પ્રાણીઓની અંદર સ્થિત છે। दूरथी पण वधारे दूर अने नजीकथी पण वधारे नजीक छे। तो पछी आपणे एम थाय कि देखाता केम नथी, तो के अतिशय सूक्ष्म होवाने कारणे आपणे एमने नरी आंखे जोई शकता नथी। हवे 16मा श्लोकमां भगवान वात करे छे कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम ए केवी रीतथी रहेला छे। पोते केवा छे तो के अविभक्तम અને કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે, તો કે ચ ભૂતેષુ વિભક્તમ એવ સ્થિતમ। પછી શું છે તો કે ભૂત ભર્તુમ ચ તતજ્ઞેયમ ગ્રશિષ્ણુ પ્રભવિષ્ણુ ચ। તે પરમાત્મા સ્વયં અવિભક્તમ અવિભાજિત હોવા છતાં અવિભક્તમ अविभाजित जेमना कोई विभाजन न करी शकाय, टुकड़ा न करी शकाय तेवा अविभक्तम अविभाजित होवा छतां भूतेषु एटले संपूर्ण प्राणीओमां दरेक प्राणीओमां विभक्तम एव स्थितम विभाजित होय तेम स्थित छे, रहेला छे। ते परमात्मा अविभक्त होवा छतां भूतेषु दरेक प्राणीओमां विभक्तम एव स्थितम विभाजित होय तेम रहेला छे अथवा स्थित छे। पछी ततज्ञेयम तत् एटले ते परमात्मा ज्ञेयम जाणवा योग्य, ते परमात्मा ज जाणवा योग्य छे। पछी शुं के छे तो के भूत भर्तुम ग्रशिष्णु च प्रभविष्णु संपूर्ण प्राणीओने प्रभविष्णु प्राणीओने उत्पन्न करनारा। पछी भूत भर्तुम तथा संपूर्ण प्राणीओनुं भरण पोषण करनारा अने ग्रशिष्णु रुद्र रूपे संहार करवावाळा छे। ए उत्पन्न करे छे, भरण पोषण करे छे अने एमनो संहार करे छे। बधा ज प्राणीओने उत्पन्न करनार पण ए छे, एमनुं भरण पोषण करनारा पण ए छे अने संहार करनारा पण ए छे। पोते अविभक्त होवा छतां दरेक प्राणीओमां विभक्तनी माफक रहेला छे अने एटला माटे ततज्ञेयम ते जाणवा योग्य छे अने जाणवा जोईए। हवे अविभक्तम एवो शब्द भगवाने वापर्यो तो के आ त्रिलोकनी अंदर जे कंई जेटला पण स्थावर अने जंगम प्राणीओ आपणे जोईए छे, पछी स्थावर होय जंगम होय चर होय अचर होय, जेम पूर्व श्लोकमां कीधुं चर अचरम स्थित चर अने अचर बंनेमां रहेला छे, एम दरेकनी अंदर बधामां अविभक्त परमात्मा जेनुं विभाजन न थई शके, विभाजन न थई शके तो मारी एकनी अंदर परमात्मा छे तो हवे बीजानी अंदर न होवा जोईए। पण अहींया के छे अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव, पोते अविभक्त होवा छतां जेम मारी अंदर छे, एम हाथीनी अंदर छे, गायनी अंदर छे, कूतरानी अंदर छे, चांडालनी अंदर छे अने मंत्रमुग्ध थयेला ब्राह्मणनी अंदर पण ए ज परमात्मा बधानी अंदर रहेलो छे, बधानी अंदर प्रतीत थाय छे। अविभक्त होवा छतां बधानी अंदर विभक्त थईने कीड़ी मकोड़ा जे कांई स्थावर जंगम सृष्टि आपणे जोईए छीए, जे प्राणी जोईए छीए बधानी अंदर छे अने बधानी अंदर केवी रीतथी छे विभक्तम इव छे। केवी रीतथी तो के अविभक्तम जेमना विभाजन न थई शके अने बधानी अंदर देखाय छे केवो तो के विभाजित थयेलो देखाय छे, बधानी अंदर नोखा नोखा प्रतीत थाय छे। माणसनी अंदर माणस जेवा, पशुनी अंदर पशु अने पक्षीओनी अंदर अलग, वળી पाछा जीव जंतुओनी अंदर अलग बधा रीते। हवे खरेखर तो ई एक ज छे, जेमां आकाश छे ए अलग अलग उपाधिथी क्यारेक आपणने घटाकाश, क्यारेक मठाकाश वगैरे अलग अलग रीते आपणे एमने अलग अलग रीते जोईए छीए अने अलग अलग नामथी ओळखीए छीए, पण अंते छे शुं तो के आकाश छे। एम परमात्मा नोखा नोखा प्राणीओनी अंदर अलग अलग छे अने अलग अलग होवा छतां जुदा जुदा प्राणीओना जुदा जुदा शरीरोनी उपाधि धारण करेला ते आपणे अलग अलग
જણાય છે, પણ ખરેખર તો એ કોણ છે? તો કે તત્વથી તો એક જ છે અને એ પરમ તત્વ છે. 13મા અધ્યાયના આ જ અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં આવશે કે સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠંતમ પરમેશ્વર. આ પદોથી એવું કીધું છે કે સઘળા પ્રાણીઓમાં સમભાવથી રહેલા જોવા તારે આ પરમાત્માને દરેક પ્રાણીઓની અંદર કેવા ભાવથી? તો કે સમભાવથી, એક સરખા ભાવનાઓથી રહેલા છે એવી રીતે તારે જોવા જોઈએ. પછી એ હાથી હોય, કૂતરો હોય, ગમે તે હોય, ગાય હોય, માણસ હોય, દરેકની અંદર સમભાવથી જોવા. પછી 18મા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં પણ ભગવાને એ જ વાત કરી છે કે અવિભક્તમ વિભક્તેષુ, અને ત્યાં એવું સિદ્ધ કર્યું છે કે અવિભક્ત રૂપથી જોવાને જ, અવિભક્ત વાળા જે વિભક્ત રૂપ છે એમને અવિભક્ત રૂપથી તું જો તો એ જ સાત્વિક જ્ઞાન છે. તારી અંદર સાત્વિક જ્ઞાન છે એ ખબર ક્યારે પડે? તો કે નોખા નોખા શરીરની ઉપાધિ પ્રાપ્ત કરેલા પરમાત્મામાં જુદા જુદા પરમાત્માઓને તું એક જ અવિભક્ત તરીકે તું જોઈશ ને તો સમજી લેવાનું કે તારી અંદર સાત્વિક જ્ઞાન છે, સાત્વિક નોલેજ છે. બીજી પંક્તિમાં ભગવાન કહે છે ભૂત ભર્તૃ તત્જ્ઞેયમ ગ્રસિષ્ણુ પ્રભવિષ્ણુ ચ. હવે બીજા શ્લોકની અંદર ભગવાને તત્જ્ઞેયમ, તે જાણવા યોગ્ય છે, આ જે છે તે જાણવા. આ જ અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં શું કીધું હતું? કે વિધિ, તત્વિધિ, તેને જે જાણે છે, એવો શબ્દ વાપર્યો હતો. અહીં તેને વિધિ એટલે જાણવાની વાત કરી. પછી 12મા શ્લોકમાં શું કીધું? તો કે જ્ઞેયમ તત્ પ્રવક્ષ્યામી, જે જાણવા યોગ્ય છે તેમને હું સારી રીતે કહીશ, એવું ભગવાને કીધું હતું. તત્ પ્રવક્ષ્યામી, તેમને હું સારી રીતે, આવું કહીને ભગવાને તત્વના વર્ણન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હતી કે હે અર્જુન, આ વસ્તુ હું તને સારી રીતે સમજાવીશ. આ જે વિધિ છે, જે જાણવાની વાત કરી હતી, અને જે તત્ જ્ઞેયમ પ્રવિક્ષ્યામી, હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે તને એ સારી રીતે જણાવીશ, એ બીજું કોઈ નહીં. એ કોણ છે? તો અહીંયા કીધું કે ભૂત ભર્તુમ ગ્રસિષ્ણુ અને પ્રભવિષ્ણુ, આ જે ત્રણેય છે કે જે પોતાની રજોગુણની પ્રધાનતાથી સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, એવા જે બ્રહ્માના રૂપમાં છે, સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર જે બ્રહ્મા છે રજોગુણથી. પછી જે સત્વગુણથી, સત્વગુણની પ્રધાનતાથી જે સમગ્ર સૃષ્ટિનું ભરણ પોષણ કરે છે, સમગ્ર સૃષ્ટિનું, એ ભગવાન વિષ્ણુ છે. અને તમો ગુણની પ્રધાનતા જ્યારે એનામાં આવી જાય છે ત્યારે રુદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી અને સમગ્ર સૃષ્ટિનો જે સંહાર કરે છે એ ભગવાન શિવ. આ જે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ ત્રણેય ગુણોની પ્રધાનતાને કારણે એમના જુદા જુદા જે કાર્યો છે, જુદા જુદા ગુણોનો સ્વીકાર કરવા છતાં ભગવાન છે એ ગુણોથી પર છે, એ ગુણોથી વશીભૂત થતા નથી. એ કેમ કે એ ઇન્દ્રિયો વગરના છે. આપણે આમની પહેલાના શ્લોકમાં પણ જોયું હતું કે ઇન્દ્રિય વિવર્જિત, ઇન્દ્રિય વગરના છે. આ ભગવાન બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જે જુદા જુદા ગુણોથી પ્રધાનતાને કારણે જે કાર્ય કરે છે, સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરવાનું બ્રહ્માનું કામ, સૃષ્ટિનું ભરણ પોષણ કરવાનું વિષ્ણુનું કામ જે સત્વ ગુણને આધીન છે, અને સૃષ્ટિનો સંહાર કરવાનું કામ જે રુદ્ર સ્વરૂપે ભગવાન શિવનું કામ જે તમો ગુણને આધીન છે. આ ત્રણેય કેવા છે? તો કે બીજા શ્લોકમાં જેને વિધિ કીધું તું ને, તેને તું જાણ, એ. પછી 12મા શ્લોકમાં તત જ્ઞેયમ પ્રવક્ષ્યામી, તે જાણવા યોગ્યને હું સારી રીતે કહીશ, એ આ ત્રણેય છે. અને એ ત્રણેય ખરેખર કોણ છે? એક જ છે. પણ જ્યારે એની અંદર રજોગુણ વધી જાય છે ત્યારે સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, જ્યારે સત્વગુણ વધે છે ત્યારે એનું લાલન પાલન કરે છે, અને જ્યારે તમોગુણ વધે છે ત્યારે એ સંહાર કરે છે. બાકી એમનામાંથી ન જ બધું ઉત્પન્ન થાય છે અને એમની અંદર સમાઈ જાય છે. લગભગ હું ન ભૂલતો હોય તો માંડવ્ય ઉપનિષદમાં આ વાત સમજાવવા માટે ત્યાં ઋષિ એવું કીધું છે, યથા ઉર્ણ નાભી, યથા ઉર્ણ નાભી એટલે કરોળિયો. કરોળિયો જેમ પોતાની નાભીમાંથી ઝાડ બહાર કાઢે છે અને પોતાની નાભીની અંદર પાછી સમાવી લે છે અને કોઈની જરૂર નથી પડતી, એમ ભગવાન પોતાનામાંથી સમગ્ર સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે અને પોતાની અંદર પાછું સમાવી લે છે. અને અવિભક્તમ
ચ ભૂતેષુ વિભક્તમ, પોતે અવિભક્ત હોવા છતાં દરેક પ્રાણીઓમાં જુદા જુદા દેખાય છે એવું કહેવા માંગે છે. આમ ભગવાને સરસ મજાની વાત કરી કે ભાઈ આ ત્રણેય છે તે જ વિધિ છે અને તત્જ્ઞેયમ તે જ જાણવા યોગ્ય છે, જે મેં પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. સરસ મજાનો શ્લોક કે અવિભક્તમ ચ ભૂતેષુ વિભક્તમ એવ ચ સ્થિતમ ભૂત ભર્તુમ ચ તત્જ્ઞેયમ ગ્રસિષ્ણુ પ્રભવિષ્ણુ ચ. પૂર્ણ કરી. જય શ્રી કૃષ્ણ.